स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਈਆਈ ਵਾਰਸ ਐਂਡ ਕੇਬਲਸ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ पार्टी जी है वो सत्ता दे विच आई सी ते सरकार बनाई सी। और वो भी उदों जदों चोणां सिर ते होण। हुण ये कह सकते कि पंजाब इलैक्शन मोड दे विच पै चुक्या है ते रह के वो सारियां गल्लां बाहर आ रही ने जिहड़ियां कांग्रेस पार्टी ने वादे कीते सन ते वादे करन तो बाद वो सत्ता दे विच आए सी। सत्ता दे विच आउण तो बाद लगभग 4 साल तो वध दा समां हो चुक्या है कि वो सारे वादे पूरे हो चुके ने जां नहीं हो चुके। हले भी सरकार दमगजे मारदी है कि जिन्ना असीं काम कराया कोई पार्टी नहीं करा सकती, ना ही कोई कराया किसी ने। नाल ही ये कहती कि हले भी साडे कोल समा हैगा, आने वाले समय दे विच असीं जिन्ने भी वादे कीते सीगे वो सारे असीं पूरे कर देवांगे। पर वड्डा सवाल ये खड़ा हुंदा कि जिहड़े वख-वख मुद्दे ने, भावें वो मुलाजमां दा मुद्दा होवे, भावें वो बेरोज़गारी का मुद्दा होवे, भावें वो बड़ी सारियां इन्होंने गल्लां कहीआं सीगियां, असीं बेरोज़गारी भत्ता देंगे जी, घर घर नौकरी देंगे जी, सारा कर्जा माफ़ कर देंगे। वो सारियां चीज़ां कित्थे स्टैंड करदियां ने, एक एक करके असीं हर रोज़ उस टॉपिक ते चर्चा करते हैं। कल असीं गल बेरोज़गारी ते भी कीती सी, कल असीं भत्ते ते भी कीती सी, कल असीं किसानी इशू ते भी कीती सी। अज मुलाजमां दे मुद्दे दी गल करांगे क्योंकि अज विधान सभा दे विच मुलाजमां दा मुद्दा चुक्या गया। भावें वो TADA दी गल होवे, भावें वो पेंशन की गल होवे, भावें वो सैलरीज़ की गल होवे, भावें भर्तियां की गल होवे या पुनर्गठन की गल होवे, ये सारे मुद्दे जिहड़े अज विधान सभा दे विच चुके गए। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सब तो पहला जाण पछाण हरिंदरपाल सिंह चंदूमाजरा विधायक ने, श्रोमणी अकाली दल के साडे नाल मौजूद ने। एडवोकेट सुरजीत सिंह स्वैत साहब बुलारे पंजाब कांग्रेस से, एडवोकेट गोविंदर मित्तल साहब बुलारे आम आदमी पार्टी के, सुखविंदर चाल साहब प्रधान ने सरकारी अध्यापक यूनियन पंजाब के, और सज्जन सिंह जी कन्वीनर ने पंजाब यूटी मुलाजम ते पेंशनर्स फ्रंट पंजाब के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। शुरुआत चंदूमाजरा साहब तुहाडे तो करते हैं क्योंकि तुसी विधान सभा दे विच अज मौजूद सीगे। सरकार वार वार दावे करती है, सरकार के बुलारे दावे करते हैं कि जिन्ना असी कीता है कोई कर नहीं सकता। अज मुलाजमां की आवाज़ चुकी गई विधान सभा दे विचों, तुसी भी ये गल रखी और बाकी पार्टियां ने भी ये गल रखी। मैं ये समझना चाहना कि तुहानूं लगदा है कि सरकार ने जिहड़े वादे मुलाजमां नाल कीते सीगे, ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੀਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਨੇ? देखो मैं थोनू रिपोर्ट दसदा ना, वो तो बाद नंबर तुसी ला दिओ, जे कोई नैगेटिव होणगे मेरे ख्याल में उही लग सकते हैं। सरकार दे वादे तां की पूरे करने सी? देखो जे वादे पूरे कीते हुंदे ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਤਿਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ। ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਣਾਅ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 0 ਆਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਲੰਡਰ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਅਸਾਮੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एंड रेगुलराइजेशन एक्ट 2016 बनाया सी। उस 16 उस एक्ट के अधीन
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਨੇ, ਐਡਹੌਕ ਤੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਸ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਚੰਦੂ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜੋ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਇਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਤਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਖਹਿਣ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਲੌਜੀਕਲ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ 200 ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 4th ਕਲਾਸ ਇੰਪਲੋਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਉਹ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਐਡੇ ਰੇਟ, ਐਡਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਹਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਲਾਰੇ ਕਿਉਂ ਲਾਏ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਹਰ ਬਜਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਫਿਰ ਹਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ? ਹਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? नहीं देखो बिल्कुल तुहाडी गल वाजिब है हरप्रीत जी कि जे तुसीं मुलाजमां दी मंगां नहीं मन्नोगे तो मुलाजम तो लगातार ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੁਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਆ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਟੱਕ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਦੋਂ 10,300 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਸੈਲਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਗੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਵੀਪਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੀਐਨ ਹੈ? ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਕੌਣ ਟਾਇਲਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ? ਕੌਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ?
ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ, ਕੌਣ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲੇ ਲਾਉਂਦਾ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟੋ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਠੇਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਐਮਐਲਏ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੁਖੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਦਿੱਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਣੀਆਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੈਗਾ ਲੋਕੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤਬਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਲੇਟ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਵਧੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 6ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੁਣ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 100% ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, TADA ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਢਾਂਚੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗਿਣਾਤੇ 10,300 ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਰਾ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੋ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ
ਹੱਦ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਗੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਿਆਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਆ ਉਹ ਖੋਹਣ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2020 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੰਡ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਲਤ ਆ। ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ 'ਚ, ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਦਲੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਖਤਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। 228 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ 228 ਬੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਇਹ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ 228 ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੋਂ 228 ਨੂੰ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ 228 ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਲਾਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ 10-10 12-12 ਸਕੂਲ ਆ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ 10-12 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੂਗਾ ਜੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਬਾ ਸਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਆ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਆ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਸਾਲੋ ਸਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਲਿਆਣਗੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਘਟਾਣਗੇ, ਵਧਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਲਿਆਉਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ 6 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ 2 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਨੀ ਆ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨੇ ਆ, ਕਮਰੇ ਉਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 6 ਸਫਾਈ ਬੰਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 2 ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਲਦਾਰ ਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਲਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ 12 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਕਰਤੇ ਬੰਦੇ, 6 ਬੰਦੇ ਕਰਤੇ, 6 ਬੰਦੇ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਲਾਸ 4 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, PWD ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਵਰਕਰ ਰੱਖਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਵਰਕਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਲਾਸ 4 ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਵਰਕਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਰੋ। ਇਹ PWD ਦਾ ਹੁਣ ਸਰਕੂਲਰ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਕੀਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਾਨੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 50% ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 50% ਘਟ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੰਦ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੰਦ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਗੰਦ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਚੰਦੂ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈਣਾ। ਚੰਦੂ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਹੋਣ ਪਰ ਲੌਜੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ। ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਰ ਬਜਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਲਦੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਆ। 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਭਗ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ 680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ? ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਨਾਲੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਪੱਟੀ ਗਏ, ਨਾਲੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਲਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ। CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਨੇ ਲੱਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਨੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰਾਓ। ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੇਧਿਆਨੀ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਵੀ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇਖੋ, ਵਸੀਲੇ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸੀਲੇ ਹੈ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਫਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ?
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਾਅਦੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਵਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਐਡ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 1000 ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿ 4 ਜਾਂ 5000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿਓਗੇ? ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ 25-26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟਾਂ ਹੋਈਆਂ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾ ਕੇ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਇਆ ਆਰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ 1 ਰੁਪਿਆ ਚਾਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਿਊਲ ਹੀ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈਣੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 28 ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ 200 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਹਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਅਨਲਾਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਏਰੀਆ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੀਜੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕਦਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਰਹੀ, ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਰਹੀ। ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸੀਲੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਹੈ EMPLOYEES ਦੀ, ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਵੇਂ EMPLOYEES ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ EMPLOYEES ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੰਗੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਉਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਾਂ, ਵਸੀਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੱਟੋ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਗੱਲ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸੀ ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਰੈਗੂਲਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਇੱਕ ਸੀਪਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੀਪਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟ ਖਤਮ ਸਵੈਚ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗਲ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ PWD ਦਾ ਸਰਕਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਖਤਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਪੋਸਟਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਆ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲਾਂ ਤੇ ਹਟਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਛੇ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਨੇ, ਜੀ, ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਵਰਕ, ਹੋਰ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਸਟੇਟ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਆਨਰੇਬਲ ਜੋ EMPLOYEES ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੈਲਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਅਲਾਉੈਂਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਵਧੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਬੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਲਵਾਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਵੈਚਾ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓਗੇ? ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਓਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅੱਜ ਉਸ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ 50% ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। 3 DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, 4 DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ 7 DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਡਿਊ ਆ ਦੇ ਵੱਲ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ 23% ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਧਾਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਸੀ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ। 23% ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ 23% ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਸੀ, ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਘਟੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ 23% ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਵੀ ਉਹ 23% ਦਾ ਵਾਧਾ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਐਡ ਆਨ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ, ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੱਟੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਜਿੰਨੀ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ 1700 ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੋਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਹੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2400 ਰੁਪਇਆ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵਸੀਲੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫੇਲੀਅਰ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆ। ਚੰਦੂ ਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਨਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਸੀਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਕਮ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤੇ ਆ ਵੀ ਵਸੀਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਪੰਜਾਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲਾਣੇ? ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤੇ ਆ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲਾਣੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ? ਵਸੀਲੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਖੱਡਾਂ ਪੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰੂਗਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 56-100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਚੂਨਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਤੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੋਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰਸ ਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਮਿਆਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੜੋਤ ਆਊਗੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਮਿੱਥਦਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡੀਏਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਯੂਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਵਰੇਜ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਬਕਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਸਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਾਮਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਚੰਦੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਮਸਲਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹੋਣੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹੋਣੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਮਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਇੱਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ
ਹਾਲ ਬੇਹੱਦ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਤੇ ਤਰਸਮਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਦੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਦੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਦੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰਵਾਓ ਨਾ, ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰਵਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਈਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖੀਏ। ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 40,000 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਆ, ਇਹੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ 4,000 ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਇਹੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2,000 ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 2000 ਇਹ ਵੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਟ ਕੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਓ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਡਵਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਲੂਪਹੋਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਾਥੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲੀਕੇਜ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਸਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਲੀਕੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਲੂਪਹੋਲਸ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ GST ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨੇ। ਕੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ? 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ 2022 ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ? ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਵੀਆਂ MLA ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਹਾਣੇ ਦੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਵਧਾਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਇਹ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸੀਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।